ओम शांति 21 अगस्ट 2020 बाबा कहते मधुर संतानगण ज्ञान को बुद्धि रे धारण करी परस्पर मध्य मिसी क्लास चलाओ निजर एवं अन्य मानकर कल्याण करी सच्चा रोजगार जमा करी चलो। प्रश्न तुम मानक मध्य क्यों अहंकार केबे भी आसीबा उचित नुहे। उत्तर केते संतान मानक मनरे अहंकार आसी थाए जे एई छोट छोट बालिका माने आमको कोन ज्ञान बुझाइबे, बड़ भौणी नथिले रुसी दिबे एवं क्लास को आसीबा बंद करी देबे। यह हेउची मायार विघ्न। बाबा कहउचंती पिला माने तुमे सुनाउतिबा शिक्षिकांकर नाम रूप को न देखी बाबांकर स्मृति रे रही मुरली सुन। अहंकार रे आस नाही। ओम शांति बाबा बसी संतान मानकु बुझाउचंती बाबा को पिता बोली कहा जाउची, तेबे एते संतान मानकर जणे शारीरिक पिता तो होई पारिबे नाही। ये हेले आत्मिक पिता, तांकर ढेर आत्मा रूपी संतान अछंती। पिला मानक पाइनी एही टेप मुरली आदि सामग्री रहिछि। पिला माने जानिछंती एबे आमे पुरुषोत्तम हेबा पाई संगम जुगरे बसिछु। यहा मध्य खुशीर कथा। बाबा ही पुरुषोत्तम करुछंती। एही लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम अटंती ना। एही सृष्टि रे ही उत्तम मध्यम एवं कनिष्ठ पुरुष थांती। आदि रे हेले उत्तम, मझी रे हेले मध्यम, अंत रे हेले कनिष्ठ। प्रत्येक जिनिस प्रथमे नुआ अर्थात उत्तम, पुणी मध्यम, पुणी कनिष्ठ अर्थात पुरुणा होइथाए। दुनियार अवस्था मध्य एहीपरि हेउछि। तेणु जेउ सब कथारे मनुष्य मानकु संशय आसुछि से संबंध रे तुमको बुझाइबाकु हेबो। प्रायतः ब्रह्मांक निमंते कहिथांती जे एहांकु काहेकि बसाइछ, तेणु तांकु वृक्षर चित्र संबंध रे बुझाइबा दरकार। देख तले मध्य तपस्या करुचंती एवं ऊपरे एकदम अंतरे बहुत जन्मर अंतिम जन्म रे छिड़ा होइछंती। बाबा कहउचंती मो एहांक मध्य रे प्रवेश करूची। एही कथा बुझाइबा पई बहुत बुद्धिमान हेबा दरकार। जणे भी निर्बुध थिले समस्त विज्ञानकर नाम बदनाम होइजिवो। ठीक बुझाई पारु नहंती जदिओ संपूर्ण पास तो अंत समय रे हेबे। वर्तमान 16 कला संपूर्ण तो केही होई पारिबे नहीं, किंतु बुझाइबारे निश्चय क्रमानुसारे रहिथांती। परम पिता परमात्मा को सहित प्रीत न थिले विपरीत बुद्धि कहा जीव ना। एहा संबंध रे तुमे बुझाई पारिबो। जे प्रीत बुद्धि अटंती से माने विजयी हेबे एवं जे विपरीत बुद्धि से माने विनाश को प्राप्त करिवे। एथिरे मध्य केतेक मनुष्य बिगुडुचंती, पुणी कोनोसी ना कोनोसी दोष लगाई देउछंती। कली गोल झगड़ा हिंसा आदि सृष्टि करिबारे डेरी करुनांती। किए कोन करि पारिबो। केबे तो चित्र रे निया लगाइबारे मध्य डेरी करिवे नाही। बाबा राय मध्य देउछंती चित्र गुडी को बीमा कराई दियो। पिला मानक अवस्था को मध्य बाबा जानिछंती। कुदृष्टि संबंध रे मध्य बाबा प्रत्येक बुझाउचंती। लेखुचंती बाबा आपण विकारी दृष्टि संबंध रे जहा बुझाइचंती एकथा बिल्कुल ठीक अटे। एही दुनिया तम प्रधान अटे ना। दिन को दिन मनुष्य तम प्रधान होई जाउचंती। से माने तो भाबुचंती कलियुग एबे छोट पिला गुरुंडिछि, बिल्कुल अज्ञान निद्रा रे सोई रहिचंती। केबे केबे कहउचंती मध्य यह महाभारत लड़ाईर समय अटे, तेबे निश्चय भगवान कौनसी रूप रे थिबे। रूप विषय तो बताउ नहांती। तांकु निश्चय कहा शरीर रे प्रवेश करिबाकु हेबो। भाग्यशाली रथ अर्थात भाग्य रथर गायन मध्य अछि। रथ तो आत्मार नियस्व अटे, सेथिरे आसी प्रवेश करिवे। तांकु भाग्यशाली रथ बोली कहा जाउछि, किंतु से जन्म नेउ नहांती। शिव बाबा ब्रह्मा को आत्मा पाखरे बसी ज्ञान देउछंती। केते भल भावरे बुझा जाउछि। त्रिमूर्ति चित्र मध्य रहिछि।
ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି କୁହାଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନେ କିଛି କରିଯାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ମାର୍ଗର ବା ଭବନର ନାମ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଏହି ରୋଡର ନାମ ସୁଭାଷ ମାର୍ଗ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଇତିହାସ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରେ ପୁଣି ଇତିହାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାକୁ ବନେଇ ଚୁନେଇ କରି ବଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ କୋଣ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ପୁସ୍ତକ କେଡ଼େ ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ଏତେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ବଦଳରେ ଭକ୍ତିର କଥା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ଆଦି ତ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ। ଏହି ଆଖିରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି ଏସବୁ ସବୁ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ବାକି ଆତ୍ମା ତ ଏଠାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହି ସବୁ କଥା କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହେଉଛି କି? ଯଦି ଧାରଣା ହେଉଛି ତେବେ କ୍ଲାସ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? 7-8 ବର୍ଷରେ ଏପରି କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହାନ୍ତି ଯିଏକି କ୍ଲାସ କରାଇ ପାରିବ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କ୍ଲାସ କରାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତାମାନଙ୍କର ପଦ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଅଛି। ପୁଣି ମୁରଲୀକୁ ଧାରଣ କରି ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ତ କେହି ବି କହିପାରିବେ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ତଥାପି କେଜାଣି କାହିଁକି ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କୁଆଡ଼େ ସେବାରେ ଗଲେ ବାସ୍ ରୁଷି କରି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ଲାସକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଖିଟପିଟ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁରଲୀ ତ କେହି ବି ବସି ଶୁଣେଇ ପାରିବେ ନା। କହୁଛନ୍ତି ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତ ନିଜର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ରୋଜଗାର କରାଇବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ନା। ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଆୟୁ କମ ହେବ। ନା, ପ୍ରଜାଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ହେବ। ତାହା ହେଉଛି ଅମର ଲୋକ। ବାକି ପଦରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଥାଏ। ତେବେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ କ୍ଲାସ କରାଇ ପାରିବ। ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦରକାର? ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲାସ କରାଇ ପାରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ଅନୁଚିତ। କେତେ ଜଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଉଛି। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନେ କଣ ବୁଝାଇବେ? ମାୟାର ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସୁଛି। ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବୁଝାଇବେ ନାହିଁ ନା। ସେ ତ ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି। କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେବେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁରଲୀ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଅକ୍ଷର ଜାଣିନଥିଲେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ସହିତ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଭାବ ଶିବ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କର। ଶିବ ବାବା ପରମଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁରଲୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ତ ପରମଧାମରୁ ଆସି ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଭାବ ଶିବ ବାବା ଏହି ଶରୀରରେ ଆସି ଆମକୁ ମୁରଲୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ୟାଦର ଯାତ୍ରା ହେଲା ନା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବହୁତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବ ନା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବସି ବହୁତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବ। ନଚେତ୍ ଗାଁ ମନେ ପଡ଼ିବ, ଘରଦ୍ୱାର ମନେ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ମନେ ରହୁ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦରେ ରହି ମୁରଲୀ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଏହିପରି ବହୁତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାହ୍ୟମୁଖୀ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯାତ୍ରାରେ ରହିପାରିବ। ଜାଣିଛ, ଶିବ ବାବା ପରମ ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାହାରେ ନିଜର ଗାଁ ଆଦିରେ ରହିଲେ ଏହି ଖିଆଲ ରହୁନାହିଁ। କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି
ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲି ଏହି କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛୁ, ତେବେ ଶୁଣାଇଲା ବାଲାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ୟାଦ ରହିବା ଦରକାର ନା। ଏସବୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବନାର କଥା। ଅନ୍ତର ମନରେ ଏହି ଖିଆଲ ରହୁ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଅମୁକ ଭଉଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲି ଶୁଣୁଛୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଉପାୟ ଅଟେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ମୁରଲି ଶୁଣୁଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟାଦରେ ଅଛୁ। ନା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, କ୍ଷେତିବାଡ଼ି ଆଦି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବାହ୍ୟମୁଖୀ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ ମାୟା ୟାଦ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ସାରା ସମୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ରହିପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଖିଆଲ ଆସିଯାଉଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ନିକଟତମ ଥିବେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଭାବରେ ବସିବ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆଢ୍ରମାଲାରେ ଆସିପାରିବେ କି? ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ, ଦେବୀ ଗୁଣ ଏସବୁକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ? ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେଉନାହିଁ ତ? କେହି କେହି ବହୁତ ଲୋଭୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋଭର ଭୂତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ମାୟାର ଏପରି ପ୍ରବେଶତା ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ ଖାଇବାର ବହୁତ ଆସକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାଇଦା ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ। କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ କୁମାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ବସ। ମାତାମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖାଯାଉଛି। ଶିବ ଶକ୍ତି ଭାରତ ମାତାମାନଙ୍କର ଜୟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ ଏବଂ ବାବାକୁ ୟାଦ କର। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଇ ଚାଲ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟ। ଏସବୁ କଥା ନୂଆ କେହି ଆସିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଭୂଷଣ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ। ନୂଆ କେହି ଶୁଣିଲେ କହିବେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଇଏ ପୁଣି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ମାନିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆମାନଙ୍କୁ ସଭାରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ପୁଣି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଟୁ ଯେ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ଯେ କେହି ବି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ହିଁ କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଶୁଣିବାର ହକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ଏଠାରେ ତ ସାବଧାନୀ ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ ନହେଲେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଆସୁରୀ ଦୁନିଆରେ ନିଜର ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଏହି ବାବା ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ହିଂସାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ନା ବିକାରର ହିଂସା ନା ସ୍ଥୂଳ ହିଂସା ହଣା କଟା କରିପାରିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ବିକାରୀଭୂତ ମଇଳା କପଡ଼ା ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଅନ୍ଧକାରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି କେହି କେହି ବାବା ବାବା କହି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇବା ପାଇଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମହାମୂର୍ଖ କୁହାଯାଏ। କେତେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ କି? ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ଆଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାର କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବେହଦର ବାଦଶାହୀ ଦେବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ିବାର ତ କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ, ଭଲ ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ଲୋକ ତ ବହୁତ ଖରାପ ଅଟନ୍ତି। ବହୁତ ସାବଧାନର ସହ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ହେଫାଜତ କରିବା ଉଚିତ। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତୀ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶ୍ୟନ୍ତି। ପୁଣି ପଦ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। କେହି କେତେ ବି ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭକ୍ତିର ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁରଳୀ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମୋର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାହ୍ୟମୁଖ୍ୟ ହେଉନାହିଁ ତ। ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛି, ଏହିଭଳି ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଅଛି। ଲାଲସାର ଭୂତ ନାହିଁ ତ। ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେଉନାହିଁ ତ। ଚେକ୍ କରିବା। ଆଜିର ବରଦାନ, ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଲିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 3 ଲୋକରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଲିଫ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଏହି ବିଚିତ୍ର ଲିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 3 ଲୋକରେ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କେବଳ ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କର, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକରେ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେତେ ସମୟ ସେଠାରେ ସ୍ଥିତ ରହିପାରିବ। ଏହି ଲିଫ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ସ୍ମୃତିର ସୁଇଚ୍ ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ସେଟ୍ କର। ଅଧିକାରୀ ରୂପରେ ଲିଫ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ, ତେବେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମେହନତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ମନକୁ ସର୍ବଦା ମୌଜରେ ରଖିବା ହିଁ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର କଳା।